हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचिवर एकेडमी। आज सेसन आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री यूनिट 3 ऑल चैप्टर जिते चैप्टर रही तार एमसीक्यू गुड़ाक डिस्कसन करवा। पूर्व क्लास रे तुम प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री आम यूनिट 2 सब एमसीक्यू डिस्कसन करथिला पिलामाने। आज आम यूनिट 3 डिस्कसन करवा। प्रथम प्रश्न रही क्यों शासकों शासन काल रे इबन बतुता भारत को आसी? ऑप्शन रही इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ना इब्राहिम लोदी। यार आंसर जो पिला तुम मोहम्मद बिन तुगलक जे कि काजी पदवी रे थिले। काजी पदवी थिबा सहित से मोरक्को देशर थिले पिलामाने। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, दिल्ली रे लाल किला किए निर्माण करथिले? दिल्ली रे लाल किला किए निर्माण करथिले? अकबर, जहांगीर, शाहजहां ना औरंगजेब? एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न, बारंबार आसुची तो नोट डाउन कर दियो। यार आंसर होची शाहजहां। शाहजहां होची तमरो कोन तयारी करथिले? शाहजहां तांकर सबुठु प्रसिद्ध स्थपति होची कोन? ताजमहल। ताजमहल मोस्ट इंपोर्टेंट एटा भी है मन रखी था। नेक्स्ट देखिबा, भारत में चिश्ती संप्रदायर प्रतिष्ठाता किए? चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन आउलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना अब्दुल कादिर? एटा गोटे बहुत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हे तुम करेक्ट आंसर। तापर देखिबा, आलामगिरीनामा ठारो केउ शासकों राजत्व इतिहास विषय जना पड़ी थाए? आलामगिरीनामा आफर आलामगिरीनामा आफर औरंगजेब मन रखी था। एटा होची इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी हम तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पिला माने, फ्रांकियस मन्यर भारत थिबा समय किए मुगल सम्राट थिले? किए मुगल सम्राट थिले मने पकाओ? शाहजहां है आंसर है। शाहजहां शाहजहां थिले। ओ से फ्रांकियस मन्यर डाक्तर हिसाब से अपॉइंट होते। डाक्तर हिसाब से कहार? दारार मन रखी था। एटा भी इंपोर्टेंट प्रश्न टी। नेक्स्ट देखिबा तुम आंसर हम तुम शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न तुम कौन अच्छी देख, आग्रा ठारे रामबाग नगर उद्यान क्यों मुगल सम्राट राजत्व किला? एटा गोटे इंपोर्टेंट, रामबाग आसूची है प्रिवियस रामबाग आसूची पिला माने। यार आंसर हम तुम बाबर। बाबर हम तुम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखिबा, निजर मृत्यु पर गुरु नानक क्या निजर उत्तराधिकारी बाछिले? एटा अच्छी गुरु गोविंद सिंह है। गुरु अंगद। गुरु अंगद। नेक्स्ट देखिबा, तुम गुरु नानक उत्तराधिकारी किए बचाई देखिला उत्तराधिकारी पर अंगद। एटा बारंबार इंपोर्टेंट प्रश्न टे। नेक्स्ट देखिबा, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती समाधिपीठ क्यों अवस्थित? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती एटा होची तुमरो कौन पिला माने? अजमेर ठारे। ऑप्शन अच्छी अजमेर, निश्चित भाव अच्छी ऑप्शन आंसर हम तुम अजमेर। नेक्स्ट देखिबा तुम प्रश्न कौन अच्छी, चिराकी दिल्ली भाव में क्यों सूफी सन्त प्रसिद्ध? एटा गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, बारंबार आसूची प्रश्नटा नोट करदेव है। चिराकी दिल्ली भाव में किए प्रसिद्ध? चिराकी दिल्ली ऑप्शन देती शेख निजामुद्दीन औलिया, ये तो नुहे। शेख निजामुद्दीन औलिया तो नुहे। शेख मोइनुद्दीन शाह, शेख मोइनुद्दीन शाह तो नुहे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी नुहे। शेख नासरुद्दीन भी नुहे। शेख निजामुद्दीन एटा तो आंसर कौन है? शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा। शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा, स्वाहा नुहे, एटा ख्वाजा। ख्वाजा है एटा होची ख्वाजा। एटा होची तुम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हम तुम करेक्ट आंसर है। शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा, स्वाहा ख्वाजा है। नेक्स्ट देखिबा, केश कड़ा कछा पानी आकृपण क्यों धर्म सहित संपृक्त? सुफी, इस्लाम, सिख ना हिंदू? कौन हम आंसर? सिख धर्म मन रखी तो सिख धर्म। केश कड़ा कछा पानिया है। नेक्स्ट देखिबा, निम्नलिखित मध्य किए सूफी सन्थ थिले? कबीर सूफी सन्थ थिले? नुहे। ना नानक थिले ना रामानुज थिले? शेख निजामुद्दीन चिश्ती हम तुम करेक्ट आंसर है। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न, किए चांदनी चौक रूपरेख प्रस्तुत करथिले पिलामाने? चांदनी चौक रूपरेख किए प्रस्तुत करथिले? एटा होचे बढ़िया प्रश्न टे। एटा कौन हम आंसर? यार आंसर जीव तुम जहानारा है। तार आंसर जीव तुम जहानारा। नेक्स्ट देखिबा, किए प्रथमे प्रथम थर पाई खालसा पंथ स्थापना करथिले? खालसा बहुत इंपोर्टेंट एटा। खालसा मन रखी तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन दी तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह खालसा, वाई गुरुआ खालसा, वाई गुरुआ फते। नेक्स्ट देखिबा, दिल्ली रे सुल्तानी शासन रे किए प्रथम सुल्तान थिले? एटा बहुत इंपोर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों वंशर प्रतिष्ठाता थिले? दास वंशर प्रतिष्ठाता थिले। केते रु केते मसिया थिले? 1206 ख्रीष्टाब्द 1210 थिले। क्यों क्यों खेल रे मृत्युवरण करथिले? चौगान रे मृत्युवरण करथिले। चौगान पोलो, जहाँ तुम अन्य नाम पोलो बोली कहूछ बास। तापर द्वितीय किए? कुतुबुद्दीन पर किए आसंती? इल्तुतमिश आसीबे। इल्तुतमिश पर रेजिया आसीबे, बलबंद आसीबे है। आउ लास्ट राजा होचंती
କାଇକିବୁତ ହେଲା, ଦାସବଂଶ ଶେଷ ରାଜା କାଇକିବୁତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବନାରସ, ମଥୁରା, ତଲୱାଣ୍ଡି ନା ନଦିଆ? ବନାରସରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବନାରସରେ ତମର କବିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତମର ନଦିଆରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତଲୱାଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ନାନକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା আকবর କେଉଁ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରି ନଥିଲେ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ସେ କଣ ନଥିଲେ? ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା କରିଥିଲେ, ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ବି କରିଥିଲେ ହେଲା, ଲାଲକିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ? ଏଠାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ କରିଥିଲେ? ଶାହଜାହାନ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଲା ନା ନାଇଁ? ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଶାହଜାହାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ବ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ରଖିଥାଅ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅରିଚି ମାମାଲିକ, ଦିୱାନି ରସାଲତ, ବରିତି ମାମାଲିକ ନା ଅମିରି କୋଇ? ଅମିରି କୋଇ ତ କୃଷି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଇଏ ତ ନୁହେଁ, କୃଷି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତ 18 ନମ୍ବର କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ଅରିଚି ମାମାଲିକ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅରିଚି ମାମାଲିକ। କିଏ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିଏ କରିଥିଲେ? আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান না ଔରଙ୍ଗଜେବ? শাহଜାହାନ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ପୁଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ତମର ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ଆଲ ବେରୁଣି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗାଣିତିକ? ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅସରିଲ ବାକ୍ପି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଏଟାକୁ ନୋଟ କରିଦେବ। ପତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାକରଣକୁ କିଏ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପତଞ୍ଜଳି କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପତଞ୍ଜଳି କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ। ମହାଭାଷ୍ୟ ଯାକୁ ଆରବୀ ଭାଷାରେ କିଏ କରିଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲେ? ସେଇ ଆଲବେରୁଣି ହିଁ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଲବେରୁଣି ହିଁ କରିଥିଲେ। ନା ଇବନ ବତୁତା କରିଥିଲେ? ଆଲବେରୁଣି କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ। ମନେ ରଖିଥାଅ, କିତାବ ଉଲ ହିନ୍ଦ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଲେଖିଥିଲେ କଣ? ରେହେଲା, କିତାବୁଲ ରେହେଲା। ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବନ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? 1556 ରୁ 1568 ହେଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷ। ଏବଂ 1570ରେ ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ଦେଖ, ମନେ ରଖିଦବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ ସୁରତ ବନ୍ଦର। ମନେ ରଖିଥାଅ, ସୁରତ ବନ୍ଦରରୁ ଆସିଥିଲେ। କାଇରୋ ସହରରୁ ସୁରତ ବନ୍ଦର କୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। କାଇରୋରୁ ସୁରତ ବନ୍ଦର ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ। ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଏଠି କିଏ ରେ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ। ସେଇ ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ହବ ତମର ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ। ପରିବ୍ରାଜକ ଆଲବେରୁଣି ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট, নোট করে দেব। কাହା ସହିତ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ମାମୁଦ ଫ୍ରମ ଗଜନି, ଗଜନି ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। হ্যাঁ, গজনির সুলতান মামুদ। নেক্সট ଦେଖିବା কিতাবুল হিন্দ। ଏବେ କହିଲା ଆଲବେରୁଣି କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇବନ ବତୁତା ରେହଲା, ଫ୍ରାଙ୍କସ କହିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କେବେ ଲେଖିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ? 1570। ନେକ୍ସଟ ସେଇ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ଦୁଇଥର ଆସିଯାଇଛି। ହଉ, କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ଆଲବେରୁଣି ନିୟମିତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆରବୀ ଭାଷା ନା ନାହିଁ? ଆରବିକ বা আরবি ভাষা ହେଲା, both are correct। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ। ମନେ ରଖ ହେଲା, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ, ଏଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇବନ ବତୁତା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ? କାଜୀ ପଦ କହିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଛି ମୁଁ କାଜୀ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇବନ ବତୁତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ରେହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଟା ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବୋଥ, ସେ ବି ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ବି ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ମାଟିରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତେ ଡିପଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ହେଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, ଏତେ ଡିପଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫ୍ରାଙ୍କସ ବନ୍ୟ ଭାରତରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଏବେ କହିଛି। ଭାରତରେ ଆସିଲେ କେବେ?
1656 ପିଲାମାନେ ସରି ମୁଁ 1566 କରିଦେଲି ସରି ସରି ସେଟା ହଉଛି 1656 ରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 1650 ତମର 1668 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ 1670 ରେ ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୁଁ ମିସ୍ ରେ ତମକୁ 1556 କହିଦେଲି ସରି ଏଟା ହଉଛି 1656 ରୁ 1668 1670 ରେ ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ? ଭାରତର ସୁରତ ରୁ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥା ଭାରତର ସୁରତ ବନ୍ଦରକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଲେଖିଥିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ ଥିଲା? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରାଙ୍କେସ ବୋନିୟର ପ୍ୟାରିସ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠାରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜଣେଇଥିଲେ? ଏଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥା ହେଉଛି କଣ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ କହିଲି 1670 ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ଭୁଲି ଦଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ଡିବିଡି ପଚାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ହେଲା। ହେନରୀ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ ଅଛି ନା ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ ହେନରୀ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରାଙ୍କେସ ବୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା ହେଇଥିଲା? ଏଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଫ୍ରାଙ୍କେସ ବୋନିୟର କେଉଁ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବେ କହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତରେ କେବେ ତୁର୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ତୁର୍କ ହେଲା। ତୁର୍କ ଶାସନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ହଉଛି କେବେ 1200 ତମର କେବେ 19 ନମ୍ବର 1206 ହେଲା। ଅପସନ ଦେଇନି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି। 1206 କାହିଁକି 1206 କହିଲି ମୁଁ? 1206 because the slave dynasty was କଣ established in India। କାରଣ ହେଇଥିଲା ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଇଥିଲା। ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ତୁର୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ବର୍ଷ ସାରା କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ବର୍ଷ ସାରା କେଉଁ ପଦବୀରେ? କଣ ଅଛି ଅପସନ? ତାଜର, ଓକିଲ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନା ସ୍ଥପତି? ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ହେଲା। ଆନ୍ସର ହବ ଡାକ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବନିୟର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କାହା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଦାରାଙ୍କର କଥା। ଦାରା ହେଲା। ଦାରା ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଦାରାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୁଲତାନି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ତମର? ୱାଜିର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଭାରତରେ ତୁର୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। କଣ କିଏ ତୁର୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏଟା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। କଣ ମାମୁଦ ଦେଇଛି, ବଲବନ ଦେଇଛି, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଦେଇଛି, ଇଲତୁତମିଶ ଦେଇଛି। ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବି ହେବ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବି ହେଇପାରେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ। ସୁଲତାନି ଶାସନ କୃଷି ବିଭାଗ ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅମୀରୀ କୋହି ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅମୀରୀ କୋହି। ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଅରିଚି ମାମାଲି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ? ଉଲେମା, ଆଲ୍ଲାହ, ଖଲିଫା ନା ମହମ୍ମଦ? ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କିଏ? ଖଲିଫା। ରାଜକୀୟ ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ୱାଜିର, ନାଏବି ୱାଜିର, ଦିୱାନି ଇନସା ନା ଅରିଚି ମାମାଲି? ଏ ହଉଛି ଦିୱାନି ଇନସା। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିୱାନି ଇନସା ହଉଛି କଣ? ରାଜକୀୟ ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବାଲା। ଦୁର୍ଦେଶ ରାଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ? ରାଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ? ଓକିଲ ଇ ଦର। ଓକିଲ ଇ ଦର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଲତାନି ଶାସନ ଜିଲ୍ଲାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା? ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଲତାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏଟା ହଉଛି ସିକଦାର କାନୁନଗୋ ନାଜିର କଣ ହବ? 29 ହଉଛି ସିକଦାର ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଗିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଜାଗିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧନୀ ମୁସଲମାନ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମି କର। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା କଣ ଅପସନ ଦେଇଛି? ଉସର, ଖାରଜ, ଖାମ
ନା ଜାକତ। ଏଇଟା କଣ ହେବ 31 ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କଣ ଉସର। ଉସର ଧନୀ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଜିଜି ଖାଖାଉ। ଜିଜି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଜିଜି ଖାଖାଉ। ଜିରେ ଜିଜିଆ, ଜିଜିଆ କର, ଜାକତ, ଖାମ, ଖାରଜ ଏବଂ ଉସର। ଉସରଟା ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କଣ ଭୂମି କର। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମି କର। ଖାମଟା କଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆଣୁଥିବା କର। ଜାକତଟା ହେଉଛି କଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର। ଜିଜିଆ ହେଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଣ ମୁସଲମାନ ରହିବେ ଦେଖିଲେ ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କର କଣ ଭୂମି କର ହେଉଛି କଣ ଖାରଜ। ଖାରଜ ହେଲା, ଖାରଜ ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। এটা ଏତେ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নহে, হচ্ছে গিয়াসুদ্দিন বলবন্ত। কিয়ে বন্দগানি চেহেলগান, এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে তোমার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কিয়ে বন্দগান ই চেহেলগান 40 জন সদস্য পরিষদ গঠন করে বলবন্ত, আলাউদ্দিন খিলজি, ইলতুৎমিশ না কুতুবুদ্দিন আইবা। এ হচ্ছে তোমার ইলতুৎমিশ, মনে রখিথাও ইলতুৎমিশ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର, ଅମିର, ୱାଲି ନା କାନୁନ ଗୋ? କଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଏ ହଉଛି ତମର ୱାଲି। ମନେ ରଖିଥାଅ ୱାଲି ସୁଲତାନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଲତାନୀ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କର ପ୍ରଦାନ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଜିଜିଆ କର, ଜିଜିଆ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ବଜାର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। 37 ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଅଛି ଅପସନରେ। ସରି ସେଇଟା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉମାର ହେଲା, ଉମାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମିରି କୁହି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅମିରି କୁହି କୃଷି ବିଭାଗ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଜଦା ପାଇବସ ବଲବନ୍ତ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ୍ତ। ଦିୱାନୀ ଇନସା କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଦିୱାନୀ ଇନସା ଚିଠିପତ୍ର ବାଲା। ଦିୱାନୀ ଇନସା ହଉଛି ଚିଠିପତ୍ର ବାଲା ହେଲା, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଖବର କାଗଜ ଇଏ ବି କହିସାରିଛି। ଖବର କାଗଜ କିଏ? তোমার বরিতি মামালি। খবর কাগজ বরিতি মামালি। সুলতানী সরাই সমୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଆରାଇ, ପଟୱାରୀ, ଚୌଧୁରୀ ହେଲା। ଜାକତ କଣ ବୁଝାଏ? ଜାକତ ହେଲେ କହିଲେ ଜିଜି ଖାଖାଉ, ଅଣ ମୁସଲମାନ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର। ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ। ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଧର୍ମ କର, ଏଠି ଠିକ ଅଛି। ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେତେକ ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ବି ହବ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। 44 ହବ ଅପସନ ବି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ୱାଲି କି, এটা ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ୱାଲି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ୱାଲି କି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ୱାଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉସର କଣ? ଉସର କହିଲେ ପରେ ଉସର ହଉଛି ତମର କର। ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କର ତ ନୁହେଁ, ଭୂମି କର। ମୁସଲମାନ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମି କର, ଏଠି ଠିକ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ବି ହବ ତାହେଲେ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। चलो नेक्स्ट देखिबा सवार कहले कोन बुझ? सवार हेते तो डीपली आसे नहीं पिला माने गोटी क हबो हैला। जितल कहले कोन बुझ? ए होची इंपोर्टेंट। जितल कहले कोन बुझ? जितल 48 नंबर आंसर ताम्र मुद्रा हैला। गोटे ताम्र मुद्रा मन रखिता, ए होची गोटे ताम्र मुद्रा। जितल मन रखिता गोटे ताम्र मुद्रा। सुल्तानी जुग एक ताम्र मुद्रा, एटा इंपोर्टेंट अटे। दिल्ली सुल्तान मानक मध्य किए सैन्य बाहिनी सांगठनिक ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 49 ନମ୍ବର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁ ମୁସଲମାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 50 ନମ୍ବର କଣ ହବ ଆନ୍ସର? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ସେଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 51 ନମ୍ବର କେବେ ଆରବୀୟ ସିନ୍ଧୁ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଚାଲ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଦାଉନ ଠାରେ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବାଦାଉନ ଠାରେ କିଏ ରେ? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ସୁଲତାନୀ ଯୁଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନର କ୍ଷମତା କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ସିକଦାର। ଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ଶିକଦାର ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଶିକଦାର ହେଲା ଶିକଦାର। କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ କିଏ? ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ। ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମନେ ରଖିଥା, ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ। ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ ସମାଜ କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? ମୋଗଲ ଯୁଗ ଉଦାରବାଦ ନା ତୁମର ସାମନ୍ତବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ କେବେ ନୁହେଁ, ନା ବସ୍ତୁବାଦ ତ ନୁହେଁ, ଉଦାରବାଦ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାମନ୍ତବାଦ ହେଲା। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତିବାଦ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ପଚାରିଛି, ପ୍ରଥମ ବେଳେ ପଚାରିଛି, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ରାମାନୁଜ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିମ୍ବାର, କବିର। ଏକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହବା କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପସନରେ ଦେବା ଥିଲା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାମାନୁଜ ଦେଇଛି। ରାମାନନ୍ଦ କିଏ? କବିରଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ, ତାହେଲେ କବିର ତ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଇଏ ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗରେ, ବନାରସର ପ୍ରୟାଗରେ, ଏଇଟା ତ କିଏ? ରାମାନୁଜ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିମ୍ବାର୍କ ନା ନାନକ? 57 ନମ୍ବର କଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ରାମାନନ୍ଦ। ରାମାନନ୍ଦ ହେଲା, ରାମାନନ୍ଦ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ? ଦେଖ ରାମାନୁଜ ତ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବେ? ଦେଖ 58 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ କର। ହେଉଛନ୍ତି କବିର ହେଲା। ଏଠାରେ ଯଦି ରାମାନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାମାନନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା କବିରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଟିକେ ଲଜିକ ରହେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 59, ମୋଗଲ ଯୁଗର କେଉଁମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ଜହର ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ମୁସଲମାନ ରମଣୀ ମାନେ ହେଲା, ମୁସଲମାନ ରମଣୀ। ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ନିରୁ ଓ ନିମା କାହାକୁ ଲାଳନ କରୁଥିଲେ? କବିର ହେଲା, କବିର। ଭକ୍ତିବାଦର କେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବିରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କବିରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବିରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ହେଉଛନ୍ତି ନାନକ, ହଉଛନ୍ତି ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏଇ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ତାଲୱାଣ୍ଡି ଦେଖି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ନାନକ ତାଲୱାଣ୍ଡି ଜନ୍ମ। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ, ଏଟା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା, ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ବା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ହଉଛି ନାନକଙ୍କର ସନ୍ନିବେଶିତ। କେବେ ନାନକ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନାନକ କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତମର 1538 ଅପସନ ଅଛି 1538। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗତକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1486। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସଚୀ ଦେବୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିଏ ବିଶ୍ୱାମ୍ବର ନିମାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ସେହି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ସେହି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 1533। 1533 ହେବ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ କିଏ ନିଜର ଧର୍ମ ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ କିଏ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷା ପଞ୍ଜାବୀ, ମନେ ରଖିଥ। ଯେମିତି ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ନାନକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ମୁସଲମାନ କବି ପ୍ରଥମେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? କଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଏ ହେଉଛି ଅମୀର ଖୁସରୁ, ଅମୀର ଖୁସରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ? ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ଏଟା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। କବିରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଥିଲା? ବିଜକ, ବିଜକ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜକ। ତ୍ରିପିଟକ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତ୍ରିପିଟକ ହେଲା। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଜା ହଉଛି ନାନକ। ପଞ୍ଜାବୀ ଦୋହା ହଉଛି କବିରଙ୍କର ଦୋହା। କବିରପନ୍ଥୀ ପ୍ରଧାନ ବିଜକ ହେଲା। ଶିଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶିଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶିଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ, ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ କରିଥିଲେ କଣ? ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ମନେ ରଖିବ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ, ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ମନେ ରଖିବ କଣ? ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରିଥିଲେ? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯେମିତି କିଏ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ଆସିବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ,
ତାପରେ ଆସିବେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ କିଏ ଅତି ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ସେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଶିଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ନାନକ କେଉଁ ଭାଷାରେ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ, ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ ଏଇଟା କହିସାରିଛି ମୁଁ। ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ଏଇଟା ହବ? 83 କଣ ହବ? ହେଉଛନ୍ତି ମନସବଦାର। ମନସବଦାର କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ? ଆକବର। ମନେ ରଖି ତ ଏଇ ପଚାରୁଛି। କେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲା ମନସବଦାର? ପଚାରିବ କଣ? ରୋସନାରା ବେଗମ। ରୋସନାରା ଓ ଜାହାନାରା। ରୋସନାରା ଏବଂ ଜାହାନାରା ହେଲା। କେଉଁ ନାରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଯଦି ପଚାରିଲା, ସେ ପଚାରିଲା କଣ? ରାଜକୁମାରୀ ଯଦି ପଚାରିଲା ଜାଣିବ ଯେ ରୋସନାରା ଏବଂ ଜାହାନାରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଇନି ଆକବରୀ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇନି ଆକବରୀ ରଚୟିତା ପଚାରିଛି। ରଚୟିତା ପଚାରିଛି, ତମେ ଆକବର ମାରିବନି। ଏ ହଉଛି ଆବୁଲ ଫାଜଲ ହେଲା। ଆବୁଲ ଫାଜଲ। କେବେ ଆକବର ଦିନ ଇ ଇଲାହି, ମନେ ରଖିତ, ଦିନ ଇ ଇଲାହି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆକବର କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1582। 1582 ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆକବର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ଇବାଦତ ଖାନା କରିଥିଲେ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଆକବରଙ୍କର, ପ୍ରମୁଖ ସହର। ଆଉ ଇବାଦତ ଖାନା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା। ଶାସନ ତ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଟେ। ଉଲେମା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲା। ଦିନ ପନ୍ନା ନାମରେ କିଏ ଏକ ସହର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଦିନ ପନ୍ନା 87 ହଉଛି ବାବର। ବାବର ହେଲା। ବାବର ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦିନ ପନ୍ନା ବାବର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥପତି ଡାକିଥିଲେ ନା ନାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ? ବାବର ଦିନ ପନ୍ନା ସହର ସ୍ଥାପନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଇଂରେଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସାର ଟମାସ ରୋ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ପଚାରିଦେବ ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିଦେବ। ଯେମିତି ସାର ଟମାସ ରୋ ହେଲା। ନା ମତିମର ହଇଲ କିଏ ରେ? ଦେଖିଦେବା 88 ତମର କିଏ? ସାର ଟମାସ ରୋ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। କିଏ ବି ଆକବର ତୀର୍ଥକର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, ତୀର୍ଥକର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ତୀର୍ଥକର 1563। ତମର ଆକବର ଜିଜିଆ କେବେ କରିଥିଲେ? 90। ତମର 90 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଏ ହଉଛି ତମର 1564। 1564 ପିଲାମାନେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ କବରଟି ତୈମୁର ସମାଧି ନମୁନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ଥପତି କି? ସିନାନ। ସିନାନ ନା ନାଇଁ? ସିନାନ ମିର୍ଜ ଗିୟାସ। ମିର୍ଜ ଗିୟାସ ହେଲା। ସିନାନଙ୍କ ତ ବାବରଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ନା। ସିନାନ ବାବରଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ। ସିନାନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାସାରାମ ସମାଧି ପୃଷ୍ଠ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାସାରାମ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିଥ। ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିର। ଏହାକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସାସାରାମ। ମନେ ରଖ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ସାସାରାମ। ଶେର ଶାହ ସୁରୀ। ଶେର ଶାହ ସୁରୀ। ଶେର ଶାହ ସୁରୀ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ଶେର ଶାହ ସୁରୀ? ଜିଟି ରୋଡ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ ହେଲା। ସୁରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ହେଲା। ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥପତି ସିନାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାବର, ଏବେ କହିଲି ନା ନାଇଁ ବାବର। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହି, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ? ବୀରବଲ। ବୀରବଲ ଏକମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଦିନ ଇ ଇଲାହି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆକବର। କେବେ କରିଥିଲେ ଆକବର? 1582 ହେଲା। ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ। କିଏ ତାଜମହଲ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ଜାଣିବ। ଶାହାଜାହାନ ଛାଡ। କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଇଏ ହଉଛି ଆକବର। ଆକବର କରିଥିଲେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ନିଜର କନ୍ୟା ଜାହାନାର ସମାନାର୍ଥେ ମୋତି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ସେ? ସେଇ ଶାହାଜାହାନ। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ତାଜମହଲ। ମନେ ରଖିଥ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି ହଉଛି ତାଜମହଲ ହେଲା। ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମ କେ ଆକବର। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ସେହି ଆକବର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ଏ ସବୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୁମା ମସଜିଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ଜୁମା ମସଜିଦ କରିଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଜୁମା ମସଜିଦ ଶାହାଜାହାନ। ହାୱା ମହଲ କିଏ କରିଥିଲେ?
ହାୱା ମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା, ହାୱା ମହଲ କେଉଁଠାରେ? ଜୟପୁରରେ ହେଲା। ସୁଫିବାଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଂଶ ବିଶେଷ ରୂପେ ପରିଚିତ? ସୁଫିବାଦ ଇଏ ହଉଛି କେଉଁ ଧର୍ମ? ଇସଲାମ ଧର୍ମ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଅତରି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବନି ରେ, ଏତେ ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ନୂରଜାହାନଙ୍କର ମାତା ହେବ ହେଲା, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବନି। ବିଷମ ଦାସ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି ଡିପଲି, ଛାଡ଼ ତଥାପି ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଚିତ୍ରକଳା ହେଲା। ବିଷମ ଦାସ କେଉଁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଚିତ୍ରକଳା। ଆଗାରେଜା କିଏ ଥିଲେ? ଆଗାରେଜା ଏଟା ବି ଏତେ ଆସିବନି। ବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକର ଏଟା ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଏତେ ଡିପଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନବ ମନ୍ଦିର ଏଟା ବି ଏତେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏତେ ଡିପଲି ଆସିବ ନାହିଁ। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆସିବ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଶାହାଜାହାନ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଶାହାଜାହାନ। ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ ହଉଛି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଜାପୁରର ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ ମନେ ରଖିଥ। ରାମଚରିତ ମାନସ କି ତୁଳସୀଦାସ। ମୋଗଲ ଯୁଗର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବରେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଗଲ ଯୁଗର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବରେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଫେମସ୍? ତମର କିଏ ଫେମସ୍? ତମ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଯିଏ ଫେମସ୍ ସିଏ ହେଇଥିବେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଶାହାଜାହାନ ହଉଛନ୍ତି ତମର ସ୍ଥପତି ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଔରଙ୍ଗଜେବ ତମର କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ? ସାସାରାମ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏଟା ତ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଏଟା ତ ଆଗ୍ରା ତ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଳ ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ କେଉଁ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସିଂ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ମନେ ରଖିଥ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସିଂ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ, ଚିସ୍ତି, ବାବା ଫରିଦ, शेख मोहिद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन आउलिया, ये होती चिश्ती संप्रदाय। मोगल स्थापत्य लाल बालुका प्रस्तर एक महाकाव्य भाव निर्मुक्त क्योंटि परिचित? यहाँ भी इम्पोर्टेंट। लाल बालुका मन रखिथ, लाल बालुका फतेहपुर सिक्री किए निर्माण करते? फतेहपुर सिक्री, अकबर द ग्रेट। नेक्स्ट देखा, निर्मुक्त मध्य किए भक्तेन्द्र प्रथम प्रवक्ता थे? भक्तेन्द्र प्रथम प्रवक्ता किए थे? भक्तेन्द्र शंकराचार्य। एठी देखी देख शंकराचार्य, से प्रश्न दे नथिला। प्रथम दक्षिण रे करते शंकराचार्य है, 115 हम तुम शंकराचार्य। इस्लाम धर्म धारण समग्र मुसलमान जगतर मुख्य किए? सुल्तान ना खलीफा? खलीफा है, खलीफा। शारियत कौन? यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट, भेरी 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 इम्पोर्टेंट। शारियत हूँ शारियत ल नियम। क्यों नियम? इस्लाम मानकर नियम। शारियत ल कहुला, शारियत ल हूँ शारियत हूँ इस्लाम मानकर धर्म ग्रंथ। भारत में मुसलमान शासन केवे आरंभ होता? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानी शासन काल राज्यपाल किए करथिले? राज्यपाल मुफ्ती है, राज्यपाल भी प्रश्न आसे। सुल्तान इल्तुतमिश को मृत्यु पर क्यों महिला? एटा जानिछ रेजिया सुल्तान, एटा तो कौन? भारत मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता किए? मुगल साम्राज्य बाबर इब्राहिम लोदी को 1526 बैटल ऑफ कण पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एवं इब्राहिम लोदी हैला। नेक्स्ट देखिबा, क्यों मुगल रमणी झरका दर्शन देउथिले? झरका दर्शन एते आसीबनी हैला, 122 नूरजहां आंसर। बुलंद दरवाजा क्योंठार अवस्थित? यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिक्री अकबर तैयारी करथिले। क्यों मुगल सम्राट निजकू इमाम अदिल बोली कहते? इमाम अदिल, आंसर हम अकबर जिजिया करके। यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ को जमारे मिस करना ना, पूरा अंडरलाइन कर दूची मु। जिजिया कर केबे उच्छेद कराइतला? क 125 1564 ऑप्शन रे देछि 1564। गुरु नानक केबे जन्म ग्रहण करथिले? गुरु नानक 1469। कबीर शिष्य मान कोन कहला? कबीर शिष्य मान को कोन कहला को? कबीर पंथी। गुरु नानक कहार उत्तर दे? अंगत चिरागी दिल्ली, आलोचना कर सारी आम। शेख नासिरुद्दीन। सुफीबाद क्यों धर्म सहित? इस्लाम धर्म सहित। तुम यूनिट 3 पूरा कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन करबा। एतेरे ही तुम यूनिट 3 प्रश्न आसे, बाहर बिल्कुल आसीबो नहीं। मुझे देखी देखी जाओ, भल मान निश्चित भाव रखा पिला माने। सांग मानक शेयर निश्चित भाव तुम कर, वीडियो को लाइक निश्चित भाव कर पिला। थैंक यू।